اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو بے بہا فائدے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ قرآن پاک کی 2 سورتوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1 سورت یاسین اور نمبر 2 سورت اخلاص۔ ان دونوں سورتوں کو آپ نے روزانہ کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو شخص سورت یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لہٰذا اس سورت مبارک کو مرنے والوں کے پاس بھی پڑھا جائے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورت یاسین پڑھی اسی حالت میں صبح کو اٹھے گا تو وہ بخشا ہوا ہوگا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورت یاسین ہو، کیونکہ سورت یاسین پڑھنے کے بے شمار فوائد و فضائل ہیں۔ سورت یاسین کو آپ لاکھوں کروڑوں مسائل کو حل کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، جیسا کہ شادی کی رکاوٹ اور بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، اچھا رشتہ حاصل کرنے کے لیے، یا ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ سورت یاسین کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو تمام مسائل سے نجات پانے کے لیے، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے، قید سے رہائی کرنے کے لیے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو قرض سے نجات پانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پہاڑ جتنی مشکل کو بھی آسانیوں میں بدلنے کے لیے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور پہاڑ جتنی پریشانیوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ سورت اخلاص کو پڑھنے کے بھی بہت زیادہ فوائد و فضائل ہیں، جن میں سے چند کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں کہ سورت اخلاص پڑھنے کے بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں۔ سورت اخلاص کو جو بندہ سچے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس پر غضب کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت 300 دروازے رحمت کے اس کے لیے کھول دے گا اور 300 دروازے رزق کے کھول دیے جائیں گے، اور رب کریم غیبی طریقے سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جتنی ہماری عمر بھی نہیں اس سے بھی زیادہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک جنت میں ہمیں بنگلے عطا فرمائے گا،
यकूत, मरजान, जमुर्द के बने होंगे और हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। इसके अलावा सूरत इखलास पढ़ने से 2000 रकत नफल पढ़ने का सवाब मिलता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जिस वजीफे से हमें इतने ज्यादा फवाइद और फजाइल हासिल हो रहे हों, हमें उस वजीफे को जरूर पढ़ना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा नेमतों का शुक्र भी अदा करना चाहिए, क्योंकि रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हर मसले का हल रखा है, हर परेशानी से निजात का हल रखा है, हर बीमारी से शिफा का इलाज रखा है। अगर हम यकीन कामिल के साथ इन सूरतों को पढ़ के अपने मसाइल को हल करवाने के लिए अल्लाह के आगे इल्तजाएं करेंगे तो अल्लाह करीम हमारी दुआओं और सदाओं को सुनेगा और हमारी इल्तजाओं को भी जरूर सुनेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको अमल बताती हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को किस तरीके से करना है। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने रोजाना नमाज फजर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर खालिस अल्लाह की रजा के लिए एक सूरत यासीन पढ़नी है और 10 मरतबा या 33 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। बेहतर ये है कि आप 33 मरतबा पढ़ें। अगर 33 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, 1 मरतबा आपने सूरत यासीन पढ़नी है। जब आपने नमाज फजर के बाद ये वजीफा करना है तो उसी जगह बैठकर आपने इस अमल को करना है। आप चाहें अपने बिस्तर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। वजीफा शुरू करने से पहले यानी सूरत यासीन शुरू करने से पहले आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है, 10 मरतबा या 33 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी दुआ करनी है कि मौला, इस अमल को हमने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में हमें राजी फरमा और इस अमल की बरकत से मौला हमसे राजी हो जा और हमारी तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आप पर ऐसे इनामात अता फरमाएगा कि आप खुद अपनी किस्मत पर रश्क करेंगे, बल्कि लोग भी आपकी किस्मत पर रश्क करेंगे। नंबर 2 पे जो लोग पहाड़ जितने कर्जों में मुब्तला हैं, यानी कर्जे अदा होने का नाम नहीं ले रहे, इसके अलावा या कोई और मुसीबत और कोई मुश्किल आन पड़ी है या फिर किसी भी किस्म की बंदिश या रुकावट को आप खत्म करना चाहते हैं, घर में खैर और बरकत का नजूल चाहते हैं, तो आपने रोजाना नमाज असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। याद रहे ये अमल कर्ज अदा करने के लिए, रुकावटों बंदिशों को खत्म करने के लिए, रिज़्क और दौलत की फरावानी के लिए, कारोबार को बुलंदियों पर ले जाने के लिए तीरे बहद्दुफ ये अमल है। अगर आप इस अमल को यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द रब्बे करीम की मदद आते आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कर्ज एक ऐसा मर्ज है कि मुश्किल ही अदा हो पाता है। अगर कर्ज अदा ना हो और बंदा इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाए तो जब तक कर्ज उसका अदा उसके अजीज और कारिब में से कोई ना कर दे, कर्ज उसका मुआफ नहीं होगा, कर्ज की उसे जरूर सजा मिलेगी। तो आप कोशिश किया करें कि अपने से कर्ज को उतारें, बल्कि कर्ज उठाने की नौबत ही ना आए। आप अल्लाह की मदद हासिल किया करें कि मौला हमें किसी का मुख्ताज ना बनाना सिवाय अपने, और मौला अपने खजानों से ही हमें अता फरमा। अगर किसी पर कर्ज है तो कर्ज अदा करवाने के लिए अल्लाह से दुआएं करे, साथ ये वजीफा भी करे। इंशाअल्लाह रब्बे करीम ऐसे कोई सबाब पैदा फरमाएगा जिसकी बरकत से आपके कर्ज भी अदा होंगे, आपके हालात भी बेहतर होंगे, रिज़्क और दौलत वसी और कोशादा होगा, कारोबार में भी खैर और बरकत होगी, और जो लोग तनख्वाहों पे लगे हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा और बरकत होगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप नमाज फजर के बाद भी पढ़ें और नमाज असर के बाद भी पढ़ें। जिस तरीका कार से मैंने बतलाया है इसी तरीके से पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताएं और बराने रहमत दोनों हाथों से समेटें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट
آپ تک بآسانی پہنچ سکے، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔